नमस्कार श्रोता बंधु माने आज मु आपण मानंकु सुणैबाकु जाउछि कि जेतेबेले पुओ निज बाप माँ को वृद्धाश्रम रे छाड़ी के आसिला तो से सिंधुक भितर एमिति कौन देखिला जे ता पाद तळु माटी खसीगला। आज 75 वर्षीय मदन बाबू निज रूम रे गुमसुम होई बसिछंती। आउ बिछଣା उपरे बसी लगातार निज जीवन संगिनी कमला देवी को देखि चलिछंती। कमला देवी श्वास रोग कारण जोगु बेहाल होई पड़िथिले। निरुपाय तो मदन भी निजकु निजे अनुभव करथिले, हेले कौनसी रोग पाई नुहे बरं निज लोकंकठु हैराण हेई निज डायबिटीज रोग सहित तो तांको युद्ध चलुथिला, किंतु निज लोक मानकर सामना केमिति करिवे से किछि बुझी पार नथिले। से भाबिबाकु लागिले कि ए बयसरे जेतेबेले तांको निज छुआ मानकर देखाशुणा करिबार आवश्यक अछि, सेठी तांको निज रोगर देखाशुणा करिबाकु तांको निजकु निजे ही करिबाकु पडुछि। एमिति नुहे जे बयसर ए चरम सीमारे तांकर केही निजर नहांती। तांकर केवल एकमात्र पुओ दीपक अछि, जे कि बाहागरर 15 वर्ष परे तांकर कोलको आसिथिला। जेबे पर्यंत दीपक बड़ हैला सेबे पर्यंत से दुई जण बहुत बुढ़ा बुढ़ी होई सारिथिले। कमला देवी आउ मदन बाबू निज पुओ को देखि आखि पलकरे बसई रखुथिले। से मुह खोली किछि मागिबा पूर्वरु से दुई जण तार सब इच्छा पूर्ण करि देउथिले। दीपक पाठ पढ़ारे आरंभर ही बहुत भल थिला। कमला देवी निज पुओर पाठ पढ़ारे राति दिन एक करदेले। दीपकर स्वप्न बहुत बड़ थिला। मदन बाबू निज पुओ बड़ हेबा परे मध्य ता पाठ पढ़ारे कौनसी अभाव रखि नथिले। दीपक निज उच्च शिक्षा पई विदेश जावाकु चाहुथिला। तार ए इच्छा को पूर्ण करिबा पई मदन बाबू निज गाँ रे थिबा जमी बाड़ी बिक्री करदेले। एमितिरे कि निज घर मध्य बिक्री करदेले आउ तापरे भड़ा घरे रहिबाकु लागिले। सत कहिबाकु गले निज पुअर लालन पालन एवं पाठ पढ़ारे ही से निजर सब किछि हरई देले। मदन बाबू भाबुथिले कि तांको सांग तांको न्याय देउथिले जे मदन किछि निज पई भी बंचई रख, सब किछि निज पुओ पई खर्च कर देउछ, वृद्ध अवस्थारे कौन रहिब तोर। हेले से केबे भी निज सांगर कथा सुनिले नहीं। आउ सब बेले कहूथिले कि मो पुओ ही मोर असली जमा पुंजी, से मो स्वाभिमान, जे कि मते केबे नईबाकु देब नहीं। एहा कहिबा समय तांको छाती गर्वरे फुली जाउथला। एक कथा तांको सांग तांको उपदेश देई कहिथिला कि जदि पुओ को विदेश रे पढ़ेबार अछि तेबे ता पाठ पढ़ा पई बैंक रो ऋण नहीं आसे। तू तो घर बिकी देइछु, आउ एबे जेतेबेले अधा वार्धक्य अवस्था पाखई आसुछि तो सेतेबेले तू पूरापूरी भाबरे निज पुओ दीपक उपरे निर्भर होई जिबु। हेले मदन बाबू कहिले कि आमे आम पुअर पाठ पढ़ा पई बैंक रू कौनसी ऋण आनिबु नहीं। छुआ मानक पढ़ेब तो सब बापा मांकर कर्तव्य होइथाए। जदि छुआ माने निज ऋण सुचिबे तेबे तांको लागिबो कि तांको बापा माँ तांको पई किछि भी करि नाहांती। मदन बाबूंको से समय रे पूरा विश्वास थिला जे तांको पुओ जे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य तांकर देखाशुणा करिबो। तांको पुओ अन्य छुआ मानक परि बिल्कुल भी नुहे। से सब बेले कहूथिले कि मते मो पुओ उपरे पूरा भरोसा अछि। दीपक विदेश रे पाठ पढ़ा शेष करिबा परे निज देश को फेरी आसिला। से भारतीय झियो को ही बाहा हेबाकु चाहुथिला। कमला देवी आ मदन बाबू ता बाहागर ता पसंदर झियो कविता सहित करिदेले। दीपक निज परिवार बसई देला। आज से एक मल्टीनेशनल कंपनी रे उच्च पदवी रे कार्यरत अछि। निज रोजगार रे से एक भल घर मध्य किणी नेला। आउ से एबे सेठी निज स्त्री एवं निज बापा माँ सहित रहुछि। हेले से पुणी थरे विदेश जावाकु चाहुछि। आउ सेठी रही निजर बळका जीवन बितेइबाकु चाहुछि। अतीतरे हजि जाइथिबा मदन बाबू अचानक निज पुओ बहु कथा सुनी वर्तमान को फेरी आसिले। कविता सबु जिनिसपत्र पैक होई गेला ना। ध्यान रखिबो जेमिति किछि रहि न जाऊ। बापा माँकर शीतदिनिया पोशाक निश्चिंत भाव रखिथिब। आउ खाइबा परे जेउ औषध खाआंती ताकू तो बिल्कुल भी भूलिब नहीं। आरे दीपक तमे चिंता कर नहीं, सबु जिनिस बहुत ध्यान सहित रखिछि। आउ एमितिरे भी जदि किछि रहिगला तेबे सामान सेठू मगई देब। आउ तापरे सेठी आहुरी बहुत अन्य लोक माने भी तो थिबे ना। जदि किछि जिनिसर आवश्यक पड़िब तेबे बापा माँ सेमानंकु मागी देबे। तमे बेकारटारे चिंता करुछ,
ସେଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କବିତା ଦୀପକକୁ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଦେଖି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି 10 ଦିନ ପରେ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଘରର ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବି ତ ବିକିବାର ଅଛି। ଏ କାମକୁ ବି ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ମଦନ ବାବୁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ନିଜ ବୋହୂର ସବୁ କଥା ନିଜ ହୃଦୟରେ ପଥର ରଖି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। କବିତା ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା। ହେଲେ ତା ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ତା ବୁଢ଼ା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେଇଛି ଆମ ବାହାଘରକୁ, ହେଲେ ଏବେଠୁ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଘରର ବୋଝକୁ ଲଦି ଦେଇଛ ତମେମାନେ। ଦିନ ରାତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦୀପକ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ତା ଉପରେ ବି ରାଗ ସୁଝେଇ ଦେଉଥିଲା। ତମକୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ତମେ ତ ଦିନସାରା ଘରେ ରହୁନ ନା। କିଛି କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଖାସ୍ କରି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେ। କେବେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଅ, କେବେ ଔଷଧର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ମୁଁ ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇସାରିଲିଣି ଏ ଜୀବନରୁ। ମୋର ବି ନିଜର କିଛି ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋତେ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବନି ନୁହେଁ, ବରଂ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆୟା ବନିକି ଆସିଛି। ଏ ଡେଲିର ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଦୀପକ ବି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କବିତାର ବାପ ଘରେ ବାହାଘର ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ କବିତା ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲା ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଲା। ହେଲେ ବାହାଘର ଦିନ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ହିଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତ ଦୀପକ ତାକୁ ଏହା କହି ଅଟକେଇ ଦେଲା କି ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ବାହାର କରି ରଖ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ କବିତା କହିଲା କି ଏତେ ସବୁ କାମ କରି ସାରିବା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇ ରେଡ଼ି ହେବି, ତେବେ ବାହାଘରରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି? ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ କାମରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇବ। ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ, ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦୀପକ କହିଲା କି କବିତା, ମୋ ବାପା ମା ଏ ବୟସରେ ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଜଣାଅଛି ନା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବାହାଘରକୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଚାଲିଯିବା ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଦୀପକ ଏକଥା କହିଲେ ତ କବିତା କହିଲା କି ମୋ ବାପ ଘରେ ବାହାଘର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋତେ କୌଣସି ବାହାଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଠିକି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବନି ନୁହେଁ, ବରଂ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନର୍ସ ବନିକି ଆସିଛି। କ'ଣ କେବଳ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତମେ ବାହା ହେଇକି ଆଣିଥିଲ? ନିଜ ବୋହୂର ଏକଥା ଶୁଣି ମଦନ ବାବୁ ଏବଂ କମଳା ଦେବୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ମନକୁ। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ କି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ନିରୁପାୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ କବିତା ସତରେ ବାହାଘରକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ରାଗିକି ବସିଗଲା। ପୁରା ଘରଟାରେ ନୀରବତା ଛାଇ ରହିଥିଲା। କବିତା ସେଦିନ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିଲା ନାହିଁ। ଦୀପକ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ତମେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଉନ? ସେ ରାଗରେ କହିଲା। ତ ଦୀପକ କହିଲା, କିଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଏମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ରୋଗିଣା ଆଉ ନିରୁପାୟ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଭଲା କୌଣସି ପୁଅ କ'ଣ ଏମିତି କରେ? ଏ ସମାଜ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ କହିବେ? ତମର ସମାଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ହେଲେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇ ଆଣିଛ, କେବେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିଛ? ବାହାଘର ପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନେ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନେ। ମୋତେ ଏହା କୁହ ଯେ କେବେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଛ? ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ବାସ୍ ଖାଲି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ମୋତେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ନହେଲେ ନିଜ ଘର ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବି ନାହିଁ। କବିତାର କଥା ଶୁଣି ଦୀପକ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ କବିତା କହିଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କାହିଁକି କରୁନ? ତମେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଖୋଜି ନିଅ, ଆଉ ତମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ 2 ଜଣ ସେଠିକି ଚାଲିଯିବା। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବା। କବିତା ନିଜ ମନ କଥା କହିବା ସମୟରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ତା ପରଦିନ ସବୁଦିନ ପରି ଦୀପକ ନିଜ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଥିବା ମେସେଜ ଚେକ୍ କରିଲା ତ ତା ଆଖିରେ ଚମକ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। କବିତା, ମୋର ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ବାଲା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ଦୀପକ କବିତାକୁ ଏ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ତ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ଏହା ଭାବି ଖୁସି ହେଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ତାକୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ସେ ତା ଜୀବନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀଇବ ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପକ ନିଜ ଚାକିରି ହୋଇଯିବା ଖୁସିରେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିକି ଆସିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ତ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ବାପା ରୁମ୍ରେ ନଥିଲେ, ବୋଧେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ମା ଜୋର ଜୋରରେ କାଶୁଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବୋତଲରୁ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଇବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଗଲା ଆଉ ବାକି ସବୁ ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ହୋଇଗଲା। ଦୀପକ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ମାଆର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇ ପାରୁନଥିଲେ। ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୀପକ କହିଲା କି ମା, ଯଦି ତୋର ଏତେ କାଶ ହେଉଥିଲା ତ କବିତାକୁ ଗରମ ପାଣି ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କମଳା ଦେବୀ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ ତ ଏମିତିରେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗ ଚଢ଼ି ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଗରମ ପାଣି ମାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଗରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗା ନ ହେଉ ଏହା ଭାବି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ କି ବୋହୂ, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଇପାରିନଥିଲୁ। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଏହାର କ'ଣ ହେଇଛି। କାଲି ତ ଅଫିସ ଛୁଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ତୁ କାଲି ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଟିକେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ପୁଅ, ମୋର ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଔଷଧ ବି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ବି ଆଣିଦେବୁ। ଆଜି ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୀପକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ସେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ହୋଇଯିବାର ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଆଜି ନିଜ ମାଆକୁ କେମିତି କହିବ। ତା ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କବିତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ମା, ଯେଉଁ ଔଷଧ ମଗେଇବାର ଅଛି ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ଏକାଠି ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଭରା ନଜରରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ବୋହୂ କହିଲା କି ମା, ତୁମକୁ ଏଇ କହିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ମଦନ ବାବୁ ବି ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମିତି ଶାନ୍ତ ପାଲଟି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା ଆଉ ଦୁଃଖର ବି। ନିଜ ପୁଅର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଦନ ବାବୁ କହିଲେ କି ପୁଅ, ବିଦେଶ ତ ତମେ ଦୁଇଜଣ ଯାଉଛ ନା, ଆମେ ତ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ଆଉ ବୋହୂ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜାଡ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୂ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ? ଆମ ପୁଅ ଆମର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଆମକୁ ବି ସେ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯିବ ନା। ଏ କଥା କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଦୀପକର ମୁହଁର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କବିତା ଆଖିରେ ଇସାରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ବିଷୟରେ କୁହ। ହେଲେ ଦୀପକକୁ ନିଜ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ମଦନ ବାବୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିଥିବାର ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯେ ବାପା, କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ। ଏବେ ଦୀପକ ଥଙ୍ଗେଇ ଥଙ୍ଗେଇ ନିଜ କଥା କହୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କାଟି ଦୀପକକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସଫା ସଫା କହିଦିଅ ଯେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ ଆଉ ମଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଲା। କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମିତି କେହି ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବେ। ହେଲେ ସେ ଏମିତି କରି ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦୁଃଖରେ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ମଦନ ବାବୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ।
ତାପରେ ନିଜ ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଯଦି ବିଦେଶ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଯାଉଛ, ତେବେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବାର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଏ ଘରେ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଏତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି କି ତୋ ମାଆର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବି। ହେଲେ ବାପା, ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଘର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଛୋଟ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ବିକି ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବ, ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ କିଣିନେବୁ। ହେଲେ ତମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆମେ ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ। ସେଠି ତମର କୌଣସି ଜିନିଷର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ କଥା କମଳା ଦେବୀ ଏବଂ ମଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଥିଲା। ମଦନ ବାବୁ କହିଲେ କି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି ଆମ ପୁଅ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମଠୁ ଆମର ରହିବାର ଠିକଣା ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଜମାପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ, ଆଜି ସେହି ପୁଅ ଆମକୁ ବେଘର କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ କମଳା ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ଆମ କୋଳ ଖାଲି ରହିବାଟା ବେଶୀ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅତି କମ୍ରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ବାପା ମା, ତମେ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲ। ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତମେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯିବ। ହେଲେ ତାକୁ ତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇବାର ଅଛି। ତେଣିକି ତାକୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି ମଦନ ବାବୁ ଏବଂ କମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ଏ ବୟସରେ ବି ଏ ବୁଢ଼ା ଆଖିକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦୀପକ ଆଉ କବିତାକୁ ବି ଏବେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ଆଉ କବିତା ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିବା ସମୟରେ କବିତା କହିଲା କି ମା, ତମେ ଘରେ କେତେ ଅଳିଆ ଜମା କରି ରଖୁଛ? ଏତେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏହା ଅଳିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ଗୃହସ୍ଥିର ସବୁ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କିଣିଥିଲି ଆଉ ସାଇତି ରଖିଥିଲି, ଯାହା ସହ ମୋ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିସାରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଏ ଜିନିଷ ତୋ ପାଇଁ ଅଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମା, ତମେ ଯାହା ବି କୁହ ପଛେ, ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୋତେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି କବିତା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେପଟେ ଦୀପକ ବି ଘର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ କିଣିବା ବାଲା ମିଳିଗଲା। ତ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଲା। ଆଉ କବିତା ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା। ଯିବା ସମୟରେ କମଳା ଦେବୀ ଦୟନୀୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସେପଟେ ମଦନ ବାବୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆଶା ତ ଆମେ ଆମ ପୁଅ ପାଖରୁ କେବେ ବି ରଖିନଥିଲୁ, ଯିଏକି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲାନି। ଆଉ ସେ ବେସାହାରା କରି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେବା ପରେ ମଣିଷ ବେକାର ହୋଇଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନ ରୁହେ, ତ ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ଯେମିତି ସେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତେଣିକି ସେ ଘରର ଗୋଟେ ଖାଲି ରୁମ୍ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ରାସ୍ତା କଡ଼ ହେଉ ବା ମନ୍ଦିର, ହେଲେ କାହିଁକି? କ'ଣ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଉଥିବା କମଳା ଦେବୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିନ୍ତାଭରା ଭାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ହଲଚଲ ଆଉ କଷ୍ଟଭରା ଚିତ୍କାର କେବଳ କମଳା ଦେବୀ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଦୀପକ ଡାକ ଦେଲା, ବାପା, ମା, ଆମେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ନିଜ ନିରୁପାୟକୁ ନିଜ ମନରେ ଲୁଚେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆଲମାରି ଖୋଲି ଦୀପକ ଘର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ କବିତାର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା, ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ବାପାଙ୍କର ଏ ସିନ୍ଦୁକ ତ ଏଇଠି ରହିଗଲା। ଦେଖିଲ ତ, ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ତମ ବାପା ମା ତାଲା ଲଗେଇ ରଖୁଥିଲେ। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଖ ତ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦୀପକ ସିନ୍ଦୁକର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଲା ତ ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳର ସବୁ ଘଟଣା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବକ୍ସରେ ତାର ଛୋଟବେଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ ତା ବାପା କେତେଥର ଓଭରଟାଇମ୍ କରିଥିବେ। ତାକୁ ଦେଖି ଦୀପକ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା।
ତଥାପି ବି ସେ ଥର ଥର ହାତରେ ସାହସ କରି ସେ ବକ୍ସକୁ ସିନ୍ଦୁକରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପକ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଡ୍ରଇଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲା। ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲା। ସବୁଠୁ ତଳେ ଦେଖିଲା ତ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ତ ସେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଗଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ତାର ବିତି ଯାଇଥିବା ଛୋଟବେଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତା ମନରେ ଛବି ଭଳି ଆଙ୍କି ହୋଇଗଲା। ସେସବୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡର ଶିର ଫାଟିଯିବ। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତମ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା? ତୁମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେଉଛି। କବିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରେ ଥିବା ବିଚିତ୍ର ଭାବକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୀପକକୁ କିଛି ଶୁଣିଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। କବିତା ଦୀପକ ହାତରୁ ସେ କାଗଜ ନେଇଗଲା ଆଉ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେ ସେହି କାଗଜକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ତାର ବି ହାତ ଗୋଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଦନ ବାବୁ ଆଉ କମଳା ଦେବୀ ଦୀପକକୁ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ନିଜ ପୁଅ କରି ଆଣିଥିଲେ। ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦୀପକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଖୁସିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ଖୁସିକୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରଖିଦେଲେ, ଜୀବନର ଏକ ମୋଡ଼ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ନିଜ ସହିତ ଆଖି ମିଶାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ରହିଲି ନାହିଁ। ଏମିତି କହିବା ସମୟରେ ଦୀପକ ନିଜ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଟିକେଟ୍ ବାହାର କରିଲା ଆଉ ତାକୁ ଚିରି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଘର ବିକ୍ରି କରିବାର ଡିଲ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ କହିଲା କି ଯେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଘର ବିକ୍ରି କରିବୁ ନାହିଁ। କବିତା ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୀପକକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୀପକ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତେବେ ତମର ଯେଉଁଠିକି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠିକି ପଳାଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଦୀପକ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। କବିତା ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ତାକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।